ಸೊ ಈಗ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಯಾವ್ದೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಐತ್ರಿ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್. ನಮಗೆ ಇವು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ರೂಲ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಯು ಅಂದ್ರ 1/u du by dx. If you have a u is the compose. ಒಂದ್ರೊಳಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಲಾಗದೊಳಗ ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತ್ರಿ, ಅವಾಗ ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ dy by dx is equal to, ಸೊ ಲಾಗ್ ಯು ಅಂದ್ರಿ ಇದು, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಯು ಅಂದ್ರ 1/u means 1 sin x into derivative of u means sin x, derivative of sin x ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ 1 sin x the derivative ಏನ್ರಿ, cos x. ಸೊ then cos by sin ಏನ್ರಿ, tan x. ಸೊ cos x by sin x ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರ cot x. dy by dx is equal to cot x. Next, so we come to the sixth question. ಏನೈತ್ರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಐತ್ರಿ. Evaluate, so integration sin x plus cos x. So sum is there. We know the property of integral. Integration of sin x plus cos x into dx. So is equal to integration of sin x with respect to x plus integration of cos x with respect to x. Sin of the integral ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರ minus cos x plus cos the integral ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರ sin x plus c, integral constant. So next, seventh question. Find the direction cosine of the vector. So that is, so I plus 2j plus 3k cap. It is given. So ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅನ್ನೋನ್ರಿ ಅದಕ್ಕ I ವೆಕ್ಟರ್ I cap plus 2j cap plus 3k cap. ಆಯ್ತ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. We have to find out the direction cosine. Direction cosine of any vector is indicated by the L. ಅವಕ್ಕೂರ್ನ ಏನಂತ ಬರಿತೇವ್ರಿ, L, M, N ಅಂತ are the direction cosine. Direction cosines of a vector A. That is, L is equal to A1 divided by magnitude of vector A. M is equal to A2 divided by magnitude of vector A. N is equal to A3 magnitude of vector A. This is the definition of the direction cosines. First we have to find out A1, A2, A3. So by using the comparing the vector A. Vector A is equal to I plus 2j plus 3k. That is equal to A1I plus A2j plus A3k cap. So where if we compare these two equations, A1 is equal to 1, A2 is equal to 2, A3 is equal to 3. Then magnitude of vector A andre ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರ that is nothing but square root of A1 square plus A2 square plus A3 square. A3 square. A1 square ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, A1 1 square 1 plus A2 2 square 4 plus 3 square 9. ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ ಟೋಟಲ್
ರೂಟ್ 14 ಆಯ್ತ್ರಿ. 14 ಒಂದು 4 14 ರೂಟ್ 14 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a1 1 by, so that is root 14. m is equal to 2 by root 14. n is equal to 3 by root 14. So we can write that is L, M are the direction cosine of the vector A. So next we move to that is the 8th question. So very important question. It is a logical based question. So find the equation of the plane intercept. So that is 4. Intercept is 4 on z axis and parallel to xy plane. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ್ರಿ. So this is the 3-dimension figure. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವ್ರಿ? ಸೊ y axis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ x axis ಅಂತೇವ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ z axis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು xy ಪ್ಲೇನ್ ರೀ, xy ಪ್ಲೇನು, ಇದು yz ಪ್ಲೇನು, ಇದು zx ಪ್ಲೇನು. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ? ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್, ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ರಿ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ 4 units and ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಐತ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ xy is z is equal to 0. ಬಟ್ ಈ z ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ರಿ? ಈ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟ ಆಗತ್ರಿ. ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್? 4 units. ದಿ equation of the plane is z is equal to 4. ಇದ್ರಾಗ ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗೂ ಕೇಳಬಹುದ್ರಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ xz ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ 3 units. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ರಿ ಅಂದ್ರ y is equal to 3 units ಆಗತ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಐತಲ್ಲ ಆ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಆ ಎಕ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನಿಮಗ ಅದರದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಹಂಗ ಸಪೋಸ್ YZ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದು Z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ 2 units, ಅವಾಗ ಅದರದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಾಗತ್ರಿ? x equal to 2 ಆಗತ್ರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ್ರಿ, ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಫಿಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರ ದ ರೀಸನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್. ದ ರೀಸನ್, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇದ್ರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದು ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0, y ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್. ಇಷ್ಟು ರೀಸನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ರಿ? ಈ ರೀಸನ್ ದಾಗ ಕೊಡ್ತು. ಈ ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ bounded by these constraints. The common reason bounded by the constraints and non-negative constraints. Non-negative constraint ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ x greater than 0, y greater than 0. So this is about the 9th. Next we come to the 10th question.
ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಐತ್ರಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಏನೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕರ್ಡ್. ಸೊ ಎ ಆಕರ್ ಆದಾಗ ಬಿ ಆಕರ್ ಆಗತೈತ್ರಿ. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕರ್. ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಈಸ್ probability of B intersection A is equal to, we know that probability of B intersection A ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರ probability of A intersection B divided by probability of A. That is the common probability divided by the already occurred probability is called as a P conditional. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ. ಏನ್ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂದಾನ್ರಿ? ಕಾಮನ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂದಾನ್ರಿ. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ is equal to probability of A ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? 4/5 ಐತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ probability of B by A ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? 2/5. ಅಂದ್ರೆ 4 2s 8. 8/25 ಐತಿ. That is the probability of A intersection B.